Hi students, we learned dot product or scalar product of two vectors. Now we will do some problems. Example 13. Find the angle between two vectors, vector A and vector B, with magnitudes 1 and 2 respectively, and when vector A dot vector B equal to 1. We have to find the angle between vectors vector A and vector B, and we have the formula cos theta equal to vector A dot vector B divided by magnitude of vector A into magnitude of vector B. ഇതിൽ വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി 1 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെക്ടർ എയുടെയും വെക്ടർ ബിയുടെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്, 1ഉം 2ഉം ആണ്. Therefore theta equal to cos inverse vector A dot vector B divided by magnitude of vector A into magnitude of vector B, which is equal to cos inverse 1 by 1 into 2, that is cos inverse 1 by 2. Therefore answer is pi by 3 or 60 degree. Now example 14. Find the angle theta between the vectors. Vector A is equal to I cap plus j cap minus k cap, and vector B is equal to I cap minus j cap plus k cap. To find the angle between two vectors, we have the formula cos theta equal to vector A dot vector B divided by magnitude of vector A into magnitude of vector B. So first we will find vector A dot vector B, and it is equal to I plus j minus k dot I minus j plus k. ഇപ്പോൾ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോമിൽ തന്നാൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് 1 പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് 1 ഇൻറ്റു 1, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 1 മൈനസ് 1, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് 1. ഇനി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് കാണണം വെക്ടർ എയുടെയും വെക്ടർ ബിയുടെയും. വെക്ടർ എയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് 1 സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് 3. വെക്ടർ ബിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ, and it is also equal to root 3. Therefore cos theta equal to negative 1 by root 3 into root 3, that is negative 1 by 3. Therefore required angle is theta equal to cos inverse negative 1 by 3. Example 15. If vector A is equal to 5 I cap minus j cap minus 3 k cap, and vector B is equal to I cap plus 3 j cap minus 5 k cap, then show that the vectors vector A plus vector B and vector A minus vector B are perpendicular. We know that two non-zero vectors are perpendicular if their dot product or scalar product is 0. So first we will find vector A plus vector B and vector A minus vector B. Vector A plus vector B equal to 5i minus j minus 3k plus I plus 3j minus 5k, which is equal to 6i plus 2j minus 8k. Now vector A minus vector B equal to 5i minus j minus 3k minus in brackets I plus 3j minus 5k, which is equal to 4i minus 4j plus 2k. Now we will find the dot product of vector A plus vector B and vector A minus vector B. Vector A plus vector B dot vector A minus vector B equal to 6i plus 2j minus 8k dot 4i minus 4j plus 2k, which is equal to 6 into 4 plus 2 into negative 4 plus negative 8 into 2, that is 24 minus 8 minus 16, and it is equal to 0. Therefore vector A plus vector B and vector A minus vector B are perpendicular vectors. അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുക, രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് their ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് 0. Example 16. Find the projection of the vector A is equal to 2i cap plus 3j cap plus 2k cap on the vector B is equal to I cap plus 2j cap plus k cap. The projection of vector A on vector B is equal to vector A dot vector B divided by magnitude of vector B. അപ്പോൾ നമുക്കിനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. This is equal to 2 into 1 plus
3 into 2 plus 2 into 1 divided by magnitude of vector b is root of 1 square plus 2 square plus 1 square, and it is equal to 10 by root 6, which can be written as 5 by 3 into root 6 by multiplying both the numerator and denominator by root 6. Therefore answer is 5 root 6 by 3. Now example 17. Find magnitude of vector A minus vector B if two vectors vector A and vector B are such that magnitude of vector A equal to 2, magnitude of vector B equal to 3, and vector A dot vector B equal to 4. Here we have to find magnitude of vector A minus vector B. So we will start from magnitude of vector A minus vector B square, and it is equal to vector A minus vector B dot vector A minus vector B. Reason is, in the observation we have seen that magnitude of vector A square is equal to vector A dot vector A. Now vector A minus vector B dot vector A minus vector B is equal to vector A dot vector A minus vector A dot vector B minus vector B dot vector A plus vector B dot vector B. And this is equal to magnitude of vector A square. Reason is vector A dot vector A എന്ന് പറയുന്നത് magnitude of vector A യുടെ സ്ക്വയർ ആണ്, മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി. അത് റീസൺ ഇതാണ്, എ ഡോട്ട് ബിയും ബി ഡോട്ട് എയും സെയിം ആണ്, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് -2 വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി എന്ന് എഴുതാം, പ്ലസ് എഗെയിൻ വെക്ടർ ബി ഡോട്ട് വെക്ടർ ബീനെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഇനി അതിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 3 സ്ക്വയർ, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 മൈനസ് 8 പ്ലസ് 9, and it is equal to 5. Therefore magnitude of vector A minus vector B is equal to root 5. Next is example 18. If vector A is a unit vector and vector x minus vector A dot vector x plus vector A equal to 8, then find magnitude of vector x. It is given that vector A is a unit vector. Therefore magnitude of vector A equal to 1. Also it is given vector x minus vector A dot vector x plus vector A equal to 8. That is vector x dot vector x plus vector x dot vector A minus vector A dot vector x minus vector A dot vector A equal to 8. Here A dot x and x dot A are equal. Therefore രണ്ട് ടേമും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ഇനി വെക്ടർ എക്സ് ഡോട്ട് വെക്ടർ എക്സിനെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാം, മൈനസ് എ ഡോട്ട് എനെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എയുടെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാം. Therefore we get magnitude of vector x square minus 1 equal to 8. That is magnitude of vector x square equal to 9. Therefore magnitude of vector x equal to 3. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായാലും പോസിറ്റീവേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3. ഇതാണ് ആൻസർ. എക്സാമ്പിൾ 19. ഫോർ എനി ടു വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി, വി ഓൾവേസ് ഹാവ് absolute value of vector A dot vector B less than or equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B. This inequality is known as Cauchy-Schwarz inequality. We have to prove this. ഇതിൽ വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും 0 ആണെങ്കിൽ ഇക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യും അല്ലേ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡും 0 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ് സൈഡും 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്: ദ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ്സ് ട്രിവിയലി വെൻ ഐദർ വെക്ടർ എ ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് അടുത്തത് നോക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം കോസ് തീറ്റയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ 1ഉം മിനിമം വാല്യൂ -1 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുക എങ്ങനെയാണ്: -1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റയുടെ ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായാലും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും. അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. വി ഹാവ് മോഡുലസ് ഓഫ് കോസ് തീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ഇനി നമുക്കറിയാം കോസ് തീറ്റയുടെ
ഫോമിൽ ഇതാണ് വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഇൻറ്റു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മോഡുലസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും പോസിറ്റീവ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ആബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഇൻറ്റു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. Therefore we can write absolute value of vector a dot vector b is less than or equal to magnitude of vector a into magnitude of vector b. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ്. ഇപ്പോൾ കോഷി ഷ്വാർട്സ് ഇൻഈക്വാലിറ്റി പറയണത് ഇതാണ്, ആബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി. അത് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതൊരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, ആബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. Absolute value of vector a dot vector b less than or equal to magnitude of vector a into magnitude of vector b. Next example 20. For any two vectors vector a and vector b, prove magnitude of vector a plus vector b less than or equal to magnitude of vector a plus magnitude of vector b. This is known as triangle inequality. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് കേസാണ്. ഫസ്റ്റ് കേസ് when vector a equal to 0 or vector b equal to 0. ഈ കേസിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും 0 ആണ്, റൈറ്റ് സൈഡും 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഇൻഈക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ്സ് ട്രിവിയലി വെൻ വെക്ടർ എ ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതണം. ഇനി അടുത്ത കേസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, അതുപോലെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിട്ടുള്ള കേസാണ്. ഈ കേസിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം? വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി ഡോട്ട് വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ ബി ഡോട്ട് വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി. ഇതിൽ വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എയുടെ സ്ക്വയറാണ്. വെക്ടർ ബി ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി സ്ക്വയറാണ്. പിന്നെ വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബിയും വെക്ടർ ബി ഡോട്ട് വെക്ടർ എയും ഈക്വലാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതിനെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഇനി വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കെയിലാറാണ്. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവാം, എന്തായാലും അത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി ആണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം, സിൻസ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ്. ഇനി കോഷി ഷ്വാർട്സ് ഇൻഈക്വാലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഇൻറ്റു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ പ്ലസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇനി ടേക്കിംഗ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ഗെറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ പ്ലസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ്. ഇതിന് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഈക്വാലിറ്റി എന്നാണ് പറയുക. കാരണം ഇതാണ്, ഇത് തിരിച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ പ്ലസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി എന്ന് വരും. ഇത് ട്രയാങ്കിളിലെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം, സം ഓഫ് 2 സൈഡ്സ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ തേർഡ് സൈഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഈക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കേസ് എയും ബിയും സിയും കൊളീനിയർ ആകുമ്പോഴാണ്. അതായത് രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി സി ആർ കൊളീനിയർ, എന്നാലാണ് എ ബി പ്ലസ് ബി സി ഈക്വൽ ടു എ സി എന്ന് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൊളീനിയർ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Next example 21. Show that the points A negative 2y plus 3j plus 5k, B I plus 2j plus 3k and C 7i minus k are collinear. ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എയും ബിയും സിയും കൊളീനിയർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇതാണ്. എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് വേണം, ബി സിയുടെ ലെങ്ത്ത് വേണം, എ സിയുടെ ലെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ആദ്യം വെക്റ്റർ എ ബി, വെക്റ്റർ ബി സി, വെക്റ്റർ എ സി കാണണം. വെക്റ്റർ എ ബി ഈസ് പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ഓഫ് ബി മൈനസ് പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ഓഫ് എ, ദാറ്റ് ഈസ് I plus 2j plus 3k minus 2i plus 3j plus 5k, which is equal to 3i minus j minus 2k. Similarly, vector BC equal to position vector of C minus position vector of B, that is 7i minus k minus I plus 2j plus 3k, which is equal to 6i minus 2j minus 4k. Now vector AC equal to position vector of C minus position vector of A, that is 7i minus k minus 2i plus 3j plus 5k, അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടണം കേട്ടോ, ഈക്വൽ ടു 9i മൈനസ് 3j മൈനസ് 6k എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഓരോ വെക്ടറിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 3 സ്ക്വയർ പ്ലസ് -1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് -2 സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 14. ഇനി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 6 സ്ക്വയർ പ്ലസ് -2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് -4 സ്ക്വയർ, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 36 plus 4 plus 16 എന്ന് വരും, that is root 56, and it can be written as root of 4 into 14, that is 2 root 14 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 9 സ്ക്വയർ പ്ലസ് -3 സ്ക്വയർ പ്ലസ് -6 സ്ക്വയർ, that is equal to root of 81 plus 9 plus 36, which is equal to root 126. ഇനി അതിനെ നമ്മൾ റൂട്ട് ഓഫ് 9 into 14 എന്ന് എഴുതണം. അപ്പോൾ 3 root 14 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് 3 ലെങ്ത്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം റൂട്ട് 14ഉം 2 root 14ഉം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 root 14 എന്ന് കിട്ടും. therefore we can write magnitude of vector AC equal to magnitude of vector AB plus magnitude of vector BC. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, AB plus BC equal to AC. Therefore A, B and C are collinear.